2024년 3월 24일 예배 오신 여러분을 환영합니다. 안녕하세요. 옆 친구와 인사했으면 좋겠어요. 아프지 마라. 아프지 마. 그리고 오늘 참 잘 왔어. 네. 은혜 많이 받는 시간 됐으면 좋겠습니다. 오늘 사도신경으로 신앙 고백으로 오늘 예배를 시작하도록 하겠습니다. 나는 전능하신 하나님 아버지 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게 선하시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 네, 찬양팀 나와서 오늘 찬양 인도해 주시겠습니다. 자, 오늘도 중고등부 예배 오신 여러분을 환영하고 축복합니다. 우리 모두 일어나서 그러면 항상 했듯이 우리 힘차게 주님께 찬양 드리겠습니다. 기쁨으로 바꾸시는 주님을 찬양하며 나아갑시다. 나의 슬픔을 주가 기쁨으로 변화시키시네. 잠잠할 수 없네. 기뻐 춤추며 찬양해. 나의 슬픔을 주가 기쁨으로 변화시키시네. 잠잠할 수 없네. 기뻐 춤추며 찬양해. 우리 계속 한번 찬양하며 나갑시다. 상처뿐인 내 영혼 위로해 주셨네. 고통 중에 있을 때 주님 평안 주셨네. 주 사랑 어둠 이김을 나는 느끼네. 주의 빛 비춰주시니 내 마음 기뻐 주 찬양하네. 나의 슬픔을 주가 기쁨으로 변화시키시네. 잠잠할 수 없네. 기뻐 춤추며 찬양. 나의 슬픔을 주가 기쁨으로 변화시키시네. 잠잠할 수 없네. 기뻐 춤추며 찬양해. 상처뿐인 내 영혼 위로해 주셨네. 능에 있을 때 주님 평안 주셨네. 주 사랑 어둠 이김을 나는 느끼네. 주의 빛 비춰주시니 내 마음 기뻐 주 찬양하네. 나의 슬픔을 주가 기쁨으로 변화시키시네. 잠잠할 수 없네.
기뻐 춤추며 찬양. 나의 슬픔을 주가 기쁨으로 변화시키시네. 잠잠할 수 없네. 기뻐 춤추며 찬양해. 때론 주님 분노하실지라도 주의 은혜와 사랑 나의 평생에 내게 임하네. 나의 슬픔을 주가 기쁨으로 변화시키시네. 잠잠할 수 없네. 기뻐 춤추. 우리 마지막으로 찬양합시다. 나의 슬픔을 주가 기쁨으로 변화시키시네. 잠잠할 수 없네. 기뻐 춤추며 찬양해. 우리 다같이 한번 외쳐봅시다. 헤이! 한 목소리로 헤이! 더 크게 헤이! 주보자로부터 물이 흘러 닿는 곳마다 새로워지네. 골짜기를 지나 들판으로 생수의 강물. 우리 처음부터 고백합시다. 주보자로부터 물이 흘러 닿는 곳마다 새로워지네. 골짜기를 지나 들판으로 생수의 강물 흘러넘치네. 주님의 강이 우리 즐겁게 해. 주님의 강이 춤추게 해. 주님의 강이 우리 즐겁게 해. 기쁨으로 주님의 강이 우리 즐겁게 해. 주님의 강이 춤추게 해. 주님의 강이 우리 새롭게 해. 기쁨으로 충만케 하네. 아시죠? 헤이! 더 큰 목소리로 마지막으로 헤이! 주님의 강이 충만케 되네. 닿는 자마다 치유케 되네. 그 강가에 있는 병든 자들 주 갈급하며 돌아오니. 주님의 강이 충만케 되네. 닿는 자마다 치유케 되네. 강가에 있는 병든 자들 주 갈급하며 돌아오리라. 주님의 강이 우리 즐겁게 해. 주님의 강이 춤추게 해. 주님의 강이 우리 새롭게 해. 기쁨으로 충만케 하네. 주님의 강이 우리 즐겁게 해. 주님의 강이 춤추게 해. 주님의 강이 우리 새롭게 해. 기쁨으로 충만케 하네.
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. You have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. You have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so
running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life, so it's so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 주품에 품으소서. 능력에 발로 덮으소서. 주님 안에, 주님 안에 나 거하리. 주 능력 나 잠잠히 믿네. 거친 파도 날 향해 와도 주와 함께 날아오르리. 거품 가운데 나의 영혼 잠잠하게 주를 보리라. 주품에 품으소서. 품으소서. 능력에 발로 덮으소서. 주님 안에, 주님 안에 나 거하리. 주님의 능력을 믿습니다. 주 능력 나 잠잠히 거친 파도 날 향해 와도 주와 함께 날아오르리. 폭풍 가운데 나의 영혼 잠잠하게 주
주와 함께 날아오르리 폭풍 가운데 나의 영혼 잠잠하게 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 주를 보리라. 대표 기도자 나와서 우리를 위해 기도해 주시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 이렇게 좋은 하루를 주셔서 감사합니다. 저희가 모두 이 자리에 나와서 함께 모여 예배할 수 있음에 감사드립니다. 저희 함께 예배도 드리고 찬양도 드림으로 예수님께 영광 올려드리기 원합니다. 지난 한 주간 동안 지은 죄들을 용서하여 주시고 오지 못한 친구들에게도 은혜를 주셔서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 저번에 불렀던 말씀이신 예수님, 말씀이신 예수 찬양하며 헌금 드리시겠습니다. 말씀이신 예수 진실하신 초대 사랑으로 그 진리로 주께 와서 듣고 님께 배우라 몸으로 보이신 예수께 주님 말씀하소서 듣기 원해요 인도하소서 따르기 원해 두려움 저 넘어 온전한 나라 참된 생명의 길로 영원한 길로 우리를 위해 헌금 기도해 주시겠습니다. 참 좋으신 하나님, 우리를 지켜주시고 많은 것을 주셔서 감사합니다. 하나님을 사랑하는 마음으로 드리는 이 헌금을 기쁘게 받아주세요. 하나님의 일에 소중하게 사용되게 해주시고 이번 주에도 하나님 말씀 따라 살아가게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 일단 오늘 읽을 말씀은 요한복음 5장 24절입니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 아멘. 감사합니다. 말씀 봉독과 찬양과 또 찬양 인도와 우리 모든 것으로 봉사해준 우리 친구들 하나님께서 기뻐하시고 또 열심히 화답함으로 하나님께 찬양한 우리 친구들을 하나님께서 기뻐하실 줄을 믿습니다. 아멘. 전도사님이 찬양하다가 좀 빵 터졌는데 오늘 찬양이 이제 오랫동안 연습했던 곡이기도 하고
나의 슬픔을 주가 기쁨으로 변화시키시네. 잠잠할 수 없네. 나 춤추며 찬양해 하는데 애들이 다 울 것 같은 얼굴로 찬양을 하고 있어도 전도사님이 이게 얼굴 이렇게 구경하고 빵 터졌어요. 네, 그 모습을 보고 찬양한 승주가 하나님만 보고 했을 거라고 믿고 우리 친구들이 어떻게 찬양을 했든지 간에 우리 가사를 좀 묵상하면서 가사를 생각하면서 찬양해봤으면 좋겠습니다. 나 무슨 장례식장인 줄 알았잖아. 깜짝 놀랐잖아. 그래서 하는 말인데 전도사님이 대학교 1학년 때 현대 종교라는 수업이 있었어요. 그게 이제 현대 종교가 아니라 이단과 종교라는 수업이 있었어요. 그게 이제 그 탁지원 소장님께서 와가지고 이제 교수님이셨는데 너무 좋은 수업이었어. 얘들아 신학대가 좋은 게 뭔 줄 알아? 뭐 안 그런 수업도 있지만 예배처럼 드려요. 막 강의를 막 해. 그래서 막 졸려 죽겠고 막 너무 힘들고 도대체 뭐라고 하는 거야 이러다가도 마지막에 막 찬양을 부르고 기도를 하신다거나 이런 교수님들이 있어요. 우리 그 탁지원 목사님께서 하신 다음에 강의를 끝내신 다음에 찬양을 부르는데 십자가의 길 순교자의 삶이라는 찬양이 있죠. 이거 알아요? 하나님의 사랑이 영원히 함께하리 십자가의 길을 걷는 자에게 순교자의 삶을 사는 이에게 이런 찬양이 있거든요. 나 되게 좋아했어. 되게 높고 막 아름다운 찬양이다 했는데 그분이 막 울면서 자기는 그 찬양을 부를 수가 없다는 거야. 왜냐하면 그 찬양을 부를 그런 삶을 살아야 되는데 자기는 너무 부족하다고 생각해서 나는 이 찬양을 감히 부를 수 없다는 얘기를 듣고 전도사님이 너무 가볍게 그 찬양을 불렀던 나의 모습을 조금 돌아보고 찬양을 부를 때 이런 마음으로 불러야 되는 것이구나. 물론 그분은 조금 더 그 순교자의 삶이 뭔지 알기 때문에 더 무거운 마음이셨겠지만 또 우리가 모든 찬양을 그렇게 부를 수는 없겠지만 우리 친구들도 찬양을 할 때 그 가사에 맞춰서 나 춤추네 하는데 막 이러고 찬양하면 너무 상반되잖아요. 나의 고백과 전혀 다른 삶이잖아요. 우리 찬양할 때만큼은 이 가사는 이렇기 때문에 이런 찬양을 이런 마음으로 불러야 되는구나 이런 생각을 좀 해봤으면 좋겠습니다. 그런 의미에서 우리 유치부 친구들, 초등부 친구들은 율동하면서 찬양하잖아요. 근데 율동이 보통 가사와 일맥상통해요. 하나님께 그러면 하나님 막 이렇게 한단 말이에요. 우리도 이번에 수련회를 간다면 천준이가 너무 충격 먹었어. 그렇게 한다고 막 이러는데 우리 이렇게 가사대로 자유롭게 다윗처럼 찬양하는 그런 또 경험이 있었으면 좋겠습니다. 또 특히 진짜 실력 있는 찬양단들은요, 아시죠? 다 스탠딩으로 일어나서 세션팀이 연주하면서 막 춤추면서 막 웨이브하면서 막 피아노 치고요, 기타 치면서 막 팝핀하고 막 이런 분들도 있단 말이야. 그러니까 우리 정말 자유함으로 하나님께 찬양하고, 찬양부터 우리 말씀을 얘들아 이거 강의 듣고 집에 가는 시간 아니야. 여기 학원 아니야. 우리 예배 드리고 말씀도 만약에 설교를 듣다 의문점이 있습니까? 질문하세요. 손 들고. 그거는 이제 전도사님은 도전하는 게 아니라 궁금증을 좀 받아들이는 시간으로 받아들이고 이렇게 토론하면서 궁금한 건 또 선생님께 여쭤보면서 공과 시간에 이런 예배 시간이 되었으면 좋겠습니다. 아시겠죠? 너무 힘들어서 미치겠다. 그럼 막 일어나시고 그냥 잠깐 하나님이 저에게 안식을 주시는 것 같아요. 그럼 잠깐 졸고 이래도 되니까 우리 친구들 예배를 예배에 녹아들어야지 예배를 이렇게 잘 드리는 게 이렇게 가만히 앉아있는 게 아니라는 거를 좀 기억했으면 좋겠어요. 자, 오늘 그러면 오늘 말씀을 한번 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀의 제목은요, 같이 읽어볼게요. 시작. 베데스다 연못 대신 예수님. 저희들이 부모님들이 목요일에 지난 수요일에 우리 자녀들을 위해서 기도회를 했습니다. 알고 있나요? 몰랐던 친구도 있을 거예요. 그래서 참여하는 부모님들도 있고 또 개인적으로 기도하신 분들도 있을 텐데, 입시생을 위해서 우리가 중보기도도 했고 또 내 자녀를 위해서 부모님들과 우리 성도님들이 우리 친구들을 위해서 다 이름을 불러가며 기도를 해주셨어요. 그러면서 전도사님이 이제 수험생 기도를 조금 이렇게 알아봤어요. 수험생 기도하면 한국은 이제 11월 달 수능 볼 때쯤 되면 막 엄마들 모여서 기도하잖아요. 벌떼처럼 몰려들어서 기도를 하고요. 막 시험 보는 그 시험장에 교문을 잡고 막 기도하고 막 이러세요. 좋은 모습이지요. 그런데 수능 기도, 수험생 기도에 대해서 다른 의견들을 펼치는 목사님들이 나오기 시작했어요. 그런 책도 있고요. 자, 우리 친구들은 입시 기도, 그때 엄마들이 반짝 기도하는 거 어떻게 생각하시나요? 좋지요?
당연히 엄마가 기도해 주니까 좋지요. 근데 우리 친구들 그때만 엄마가 기도한다면요, 좀 말려주세요. 엄마 이렇게 기도하지 마시고요, 평소에도 기도하세요라고 말하는 우리 친구들이 되었으면 좋겠습니다. 왜냐하면 입시 때만 열심히 기도하는 거, 하나님이 물론 기도해서 하나님 의지하는 걸 기뻐하시지만, 전도사님이 고등학교 때 별명이 전도사였어요. 고전도사였어. 왜냐면 전도사님이 고1 때 예수님을 만난 거야. 사실 중학교 때도 열심히 교회 다니고 봉사도 진짜 열심히 했어요. 그리고 전도사님 6학년 때 졸업 선물로 뭘 받고 싶었냐면, 어른 성경책 있지, 지퍼 있는 거, 그걸 받고 싶었어. 되게 홀리하지 않냐? 근데 이제 놀 거 다 놀고 했지만 신앙을 되게 잘 지키는 사람이라고 생각했고, 첫 번째 중학교 때 수련회를 갔을 때 막 눈물이 나는 거야. 그래서 나는 예수님 만난 줄 알았거든. 근데 아니었던 거예요. 우리 친구들 캠프 가가지고요, 막 엄마를 생각해 보세요, 엄마가 날 위해 고생하고, 이런 막 엉엉 우는 애들이 있어요. 전사님도 첫 번째 수련회에서 하나님의 말씀을 처음 딱 들었을 때 막 우는 친구도 있고, 감동이 그 분위기가 있으니까 눈물이 많이 났고, 그 다음부터는 기도할 때마다 왠지 눈물이 안 나면 안 될 것 같으니까 막 슬픈 생각을 하면서 눈물 흘린 적도 있고 막 연기를 한 적도 있었어. 근데 전도사님은 그래도 하나님을 사랑했다고 생각했는데, 고1 때 예수님이 나를 찾아오셨을 때 지금이구나, 그걸 알게 된 순간이 있었거든요. 그때부터 전도사님은 학교 가서 큐티를 안 할 수가 없었어요. 왜냐면 학교 우리는 영교시 막 이런 거 있어서 너무 옛날 사람 같지만, 학교 가가지고 막 큐티하고 막 이랬거든. 일찍 막 6시에 가니까. 그랬더니 애들이, 야 너 뭐해? 우리 반에 50명이었어 얘들아. 야 너 뭐해? 이렇게 말하는데 그 일일이 대답해 주는 게 너무 귀찮은 거야 나중에는. 그래서 이건 큐티야. 그게 뭔데? 그래서 이거는 이런 거야 라고 해줬는데, 또 다른 애가 또 와가지고 야 너 뭐해? 그래서 나중에는 못 듣고 집중한 척하고 막 이랬더니, 야 쟤 진짜 무서워, 우리 말 귀에 안 들린다 막 이랬단 말이야. 근데 그러니까 나를 별명을 고전도사라고 지어준 거야. 선생님 처음엔 되게 좀 부끄러웠거든요. 왜 나한테 저렇게 불러 막 이랬는데, 나중에는 전도사님이 내가 전도사가 되려고 하나님이 이렇게 불러주셨나? 전도사님이 이쪽 길을 올 생각이 1도 없었어. 그런데 참 별명이 중요한 것 같고, 누가 날 어떻게 불러주냐가 되게 중요한 것 같아요. 그러니까 얘들아, 너네 별명 막 똥강아지 막 이런 걸로 부르지 마, 알았지? 서로 좋은 별명을 좀 지어줘. 막 욕 같은 거 막 이런 걸로 부르지 마, 친구들, 알았지? 근데 아무튼 그때 그렇게 나를 핍박하던 친구들, 야, 쟤 뭐 아침마다 쟤 저거 하잖아, 이런 애들이 고3 때 원서를 넣는데 갑자기 날 찾아오는 거야. 그러더니 기도를 해달래 나한테. 그 전도사님이 약간 기도 모임도 만들어가지고 고3 때, 생각해보니까 좀 전도사 같긴 하다 진짜. 점심 먹고 우리는 미션스쿨이라 예배실이 있었어요. 거기 가가지고 기도회를 했어. 그냥 애들 3-4명 데리고 몰려 내가 기도회를 인도하고, 또 전도사님만큼 신앙이 좋은 친구가 있어서 그 친구도 막 인도를 하고 막 많이 올 때도 있었고 막 이랬는데, 어느 날 진짜 제 교회 안 다니는 앤데 걔가 딱 나한테 와가지고, 나 원서 썼는데 나 기도 좀 해줘 이러는 거야. 근데 전도사님은 그래서 기도를 해줬어. 얘를 위해서 기도를 해줬는데, 그게 별로 좋게 느껴지지 않았어요. 이게 물 떠다 놓고 기도하는 친구들, 약간 어떤 다른 신에게 기도하는 것과 다를 바가 없지 않나. 하지만 하나님께 아무튼 기도해달라고 온 것만으로도 전도사님 감사해서 기도를 해줬는데요. 우리 친구들 입시 끝나면 기도 안 하지 않았으면 좋겠어요. 입시 끝나고 대학 갔다고 다 놓고 내 마음대로 살지 않았으면 좋겠습니다. 그러면 더 크게 기도할 일이 반드시 생길 거예요. 왜냐하면 너희들 이미 하나님의 손아귀에 들어와 있기 때문이야. 고3들, 12학년들 기억하세요. 너희들 이미 예배 자리에 있는 친구들 하나님 붙잡고 계시기 때문에, 우리 친구들 하나님 떠나면요, 하나님이 기도하게 만드십니다. 돌아오게 만드십니다. 그러니까 절대로, 준아야, 한국 가든 외국 가든 교회를 먼저 찾아야 돼. 예배의 자리를 먼저 찾아야 돼. 알았지? 현준아, 그래줄 수 있지? 기도할게. 유건아, 그래줄 수 있어? 지금 끄덕끄덕 했어. 동희야? 동희 지금 약간, 지금 왠지 끄덕끄덕하면 안 될 것 같으니까 지금 약간 근데 하긴 했어요. 동희야, 기도한다. 윤서야? 윤서는 근데 갈 것 같아. 아니야, 아닐 수도 있나? 윤서 걔도 안 물어본 친구들은 내가 믿는 친구들이야. 서운해하지 마요. 자, 전도사님이 이 이야기를 하는 이유는요, 오늘 말씀과 연관이 있기 때문입니다. 우리 친구들,
입시가 우리나라가 좀 힘들어요. 그죠? 우리나라 교육하면요. 뭔가 선발되지 못한 친구들 배제되고 얘는 붙고 얘는 떨어지고 이게 있을 수밖에 없잖아요. 너네들 다 가는 대학 뻔한데 다 똑같은 대학 썼는데 어떤 애들은 붙고 어떤 애들 결국 떨어지잖아요. 그러면 정말 1등만 성공하는 더러운 세상이 되는 거잖아. 떨어진 친구들은 그러면 문제가 있는 친구들일까요? 그게 아니란 말이죠. 원래 입시는요, 공부는, 교육은 발굴을 하고 발견을 하는 게 바로 교육입니다. 하나님이 그렇게 교육을 만드셨어요. 그렇죠? 우리 왜 배워요? 나의 것들을 발굴해가지고 더 아름답게 쓰임받기 위해서예요. 달란트가 없는 친구는 없습니다. 그리고 하고 싶은 게 없는 친구들은요, 자신감이 없을 뿐이지 분명히 내가 좋아하는 부분이 있어요. 그렇죠? 전도사님 친구들 중에는요, 전공을 했지만 전공과 다르게 사는 친구들이 되게 많아요. 그리고 또 전공을 해서 그거를 심화해서 사는 친구들도 있고요. 그래서 전도사님은 우리 친구들이 이 교육이라는 것이 은사와 재능의 발견이 되는 거였으면, 수단이었으면 좋겠지, 나는 서울대 붙고 너는 서울대 떨어졌다고 해서 나는 하나님이 복 주시고 얘는 복을 안 주신 게 아니라 오히려 하나님이 나의 재능과 나의 달란트를 잘 활용하실 수 있는 그곳으로 인도하신다는 확신으로 우리 친구들이 고민해 봤으면 좋겠어요. 물론 원서 쓸 때는 고민해요. 고민하지 말라는 게 아니에요. 그리고 지금 아직 내가 뭘 해야 될지 몰라가지고 길을 못 찾는 친구들도 일단 1등이 되기 위해서, 그곳에 내가 원하는 곳에 선발되기 위해서 노력을 해야겠지만, 떨어지는 친구들이 있어도 통쾌해하지 않고 내가 이겼다 이런 게 아니라 다른 친구들이 모두 하나님의 인도하심에 따라 간다는 것을 좀 기억하면서 우리가 계속 공부하며 나아갔으면 좋겠습니다. 세상이 그렇게 말할지라도 속지 않았으면 좋겠어요. 오늘 우리가 들을 이 베데스다 연못이라는 곳은 어떤 곳이냐면요. 우리 말씀 좀 보여주세요. 다음 좀 넘겨주세요, 선생님. 요한복음 우리 아까 24절을 대표 말씀을 읽었는데 우리 5장 1절부터 9절을 읽을 거예요. 일단 4절까지 읽어볼게요. 우리 1, 3절은 남자가, 2, 4절은 여자가 읽겠습니다. 시작. 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리 말로 베데스라 하는 못이 있는데 거기 행각 5이 있고 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되밀어라. 아멘. 자, 얘들아, 저런 데가 있어요. 베데스다라는 연못이 있대요. 베데스라는 뜻은 뭐 자비, 은혜, 집 이런 뜻이에요. 그런데 거기 연못에 예루살렘에 있는 양문이라는 데 옆에 연못이 있는데 거기 실제 사진을 봤더니 진짜 멋있더라고. 연못 같지가 않고요. 무슨 뭐지? 뭐 계곡 같아요. 연못 수준이 아닌 것 같은데 되게 그런 연못이 있었대요. 근데 거기가 병자들이 엄청 많이 모여 있었대요. 왜요? 거기 들어가면 병이 낫는데 어떤 사람이 병이 낫냐면 제일 먼저 들어간 사람. 그날 제일 먼저 들어간 사람이 어떤 병에 걸렸던지 낫게 된대요. 진짜였을까요? 아닌 것 같아요. 근데 진짜니까 성경에 나와 있지 않았을까? 그리고 이런 전설이 진짜로 실제로 있었대요. 그런데 우리나라에도 그런 거 있잖아요. 어떤 온천수 들어간 피부병 낫고 진짜 그 물의 성분이 좋아서 그런 일이 일어나는 경우도 있고, 저기도 이제 학자들이 연구해 봤더니 아침 이른 시간에 간수, 흐르는 물 중에 맑은 물이 흘러나와서 그 물이 아마 되게 좋은 성분이 있었나 봐. 그래서 들어가면 낫기도 했던 것 같아요, 과학적으로. 그런데 또 약간 미신처럼, 약간 민간신앙처럼 그렇게 저런 곳이 있었나 봐요. 그런 얼마나 병자들이 많이 몰려들겠어요. 지푸라기라도 잡는 심정으로. 우리 아토피 환자들도 좀 낫기 위해서 막 밀가루도 끊고, 나 밀가루 어떻게 그거 안 먹으면 뭐 먹고 사니? 밀가루 끊고 기름 튀긴 거 끊고 막 이러잖아요. 그렇게 해서도 낫고 싶은 그런 사람들이 있단 말이죠. 그것처럼 이 병자는 정말 그런 마음이 있었나 봐요. 근데 이 연못이 저는 요즘에 우리 교육과 같은 그런 현실이 아닐까. 정말 1등만, 제일 먼저 들어가는 사람만
능력을 얻을 수 있고 나머지들은 다 실패하게 되는. 그래서 어떤 일이 일어나냐면요. 우리 다음 5절부터 9절의 말씀 좀 보여주세요. 자, 우리 홀수는 남자가, 짝수는 여자가 있습니다. 시작. 거기 38해 된 병자가 있더라. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐. 병자가 대답하여 주여, 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나아서 자리를 들고 걸어가니라. 이날은 안식일이니. 아멘. 자, 우리 친구들, 그래도 어떤 일이 일어나냐면요, 38년 동안 거기에 머물렀던 병자가 생겨났어요. 우리 뭐 성시경이 고대 가고 싶어가지고 뭐 사수를 했다 이런 얘기 있잖아요. 다 모두 다 누르고 올라가려면 사수를 하는 사람도 있고 뭐 우수를 하는 사람도 있는데, 저기서 지금 38수 된 친구가 있는 거예요, 저 병자가. 그런데 저 병자 38년 동안 한 번도 그 물에 먼저 들어갈 수 없습니다. 왜일까요? 아마 몸이, 거동이 불편했겠지요. 혼자 걸을 수 없거나 누군가 도와줘야 됐거나. 그런데 도와줄 사람도 없는 엄청 외로운 사람이었던 것 같아요. 자기 엄마라도 있었으면, 가족이라도 있었으면 이렇게 기회를 받다가 제일 먼저 확 넣어주지 않았을까? 주변에 아무도 없고 외로우며 몸까지 거동하기 어려운 친구들이 병자이십니다. 그런데 그 사람을 예수님이 찾아갑니다. 이 병자가 예수님 찾아온 게 아니고요, 예수님이 먼저 찾아가십니다. 자, 우리 친구들, 성경은요, 읽다 보면 이런 부분들이 있어요. 예수님을 찾아온 사람들도 있지만요, 예수님이 먼저 찾아가시는 경우가 참 많이 있어요. 예수님은 우리 친구들을 먼저 찾아가서 부르시고 만나기를 원하십니다. 너희들이 열심히 예배드리고 너희들이 뭔가 율법적 제스처를 취했을 때 기특하구나 하고 칭찬해 주시러 가는 게 아니라, 예수님은 너희들이 아무 준비가 안 됐을 때 먼저 찾아가 주시는 분임을 믿으시길 바랍니다. 아멘. 아무튼 예수님 먼저 가셨어요. 그래서 병이 오래된 줄 아셨어요. 그리고 예수님이 말씀하십니다. 네가 낫고자 하느냐? 그랬더니 이 병자가 이렇게 대답합니다. 저를 물에 넣어줄 사람이 없어요, 주님. 제가 가는 동안에 다른 사람들이 먼저 가버려요. 그러니까 이 병자가 원하는 건 뭐예요? 예수님, 저 좀 물에 넣어주세요 라고 지금 요청하는 거예요. 이분이 지금 어떤 분인지 모릅니다. 예수님이 어떤 분인지 모르고요, 저를 이 물에 넣어줄 사람이 없어요. 이 말은 즉 저를 물에 좀 넣어주세요. 자기가 예수님께 원하는 거는 이 물에 넣어주는 것입니다. 왜냐하면 병이 낫으려면 거기 들어가야 되니까. 그런데 예수님 이렇게 말씀하십니다. 네 자리, 네가 지금까지 38년 동안 누웠던 그 더러운 그 자리를 들고 걸어가라. 그러니까 그 사람이 나아서 자리를 들고 걸어갔다고 합니다. 믿으십니까? 아멘. 우리 지난주와 맥락이 비슷해요. 38년 동안 낫지 못했던 사람이 좀 허무하지 않나요? 되게 38년 동안 얼마나 그 눈물을 많이 흘렸을 것이고 얼마나 몸이 아팠을 것이며 얼마나 외로웠을 거야. 근데 예수님의 말 단 한마디에 일어나 너의 자리를 다 그냥 챙겨서 돌아가라. 너 나았어. 그 한마디에 다 나아서 가게 되는 것이지요. 자, 근데 선생님이 이런 생각을 했어요. 거기에 지금 분명히 바글바글하게 엄청나게 많은 병자들이 많았는데 예수님이요, 거기를 찾아가셨어요. 선생님 옛날에 성경 읽으면서 이런 고민을 했던 것 같아요. 나 같았으면 거기 있는 사람들 다 고쳐주지 않았을까? 거기 지금 아픈 사람들, 불쌍한 사람들 되게 많았을 거 아니에요. 다 가가지고 예수님이 고쳐줬으면 되게 많은 사람들이 예수님을 만났을 텐데, 내가 예수님이었다면 나는 다 고쳐줬을 텐데, 이 생각을 했는데, 성경은요, 이 베데스다 연못에서는 이 치유의 사건 하나가 나와요. 그리고 전사님 또 생각하기로는 예수님도 하나님이 가라고 하신 길을 걸어가시는 분이구나. 그리고 예수님 실제로 성경에 나오지 않았지만 수많은 사람들을 고치시고 엄청 피로하시고 이러셨을 거예요. 그런데 이 베데스다 연못에서는 오직 이 사람에게 찾아가셔서 이 사람만 치유해 주신단 말이지요. 예수님의 움직임은요, 하나님께 순종함이 전부예요.
예수님은 하나님께 순종하셔서 십자가에 달리기 위해 이 땅에 오셨고, 하나님께 순종하셔서 제자들을 부르셨고, 하나님이 가라고 하신 길을 그냥 걸으셨어요. 우리 친구들, 때로는 내 생각과 다른 봉사하는 사람들의 모습을 보았을 때 나만의 생각으로 정죄가 되고 쟤는 왜 저래 이런 마음이 든다면요, 하나님께 순종하는 모습만 기억했으면 좋겠어요. 하나님이 이 사람에게는 이런 순종을, 이 사람에게는 이런 순종을 원하실 수도 있잖아요. 우리 친구들, 우리 서로 정죄하지 않고 하나님의 순종을 구하는 그런 친구들이 됩시다. 우리 오늘 이 말씀을 보면서 우리가 두 가지 교훈을 좀 배워볼 수 있을 것 같아요. 첫 번째는요, 우리 같이 한번 읽어볼게요. 시작. 삶의 문제, 고통의 문제를 근본적으로 해결해 주실 수 있는 분은 오직 예수님 한 분밖에 없다. 아멘. 우리 친구들, 우리 삶에 경험하는 모든 문제들과 난관들은요, 어떻게 보면요, 근본적으로 영적인 뿌리가 원인이 될 수도 있어요. 그러니까 우리가 무슨 문제가 있을 때 결국에는 영적인 것이 원인이 되어서 우리가 영적인 문제 해결하는 게 되게 중요할 수도 있다는 거죠. 우리가 삶에 여러 가지 문제들이 있잖아요. 그리고 우리의 삶도 베데스다 연못 같은 게 정말 많아요. 거기서 우리는 이 병자처럼 예수님 저 좀 저 베데스다 연못에 넣어서 낫게 해주세요가 아니라 예수님께서 이것을 어떻게 해결해 주실까를 좀 바라보면서 갔으면 좋겠습니다. 그리고 결국에는 이 문제를 해결해 주실 분은 예수님밖에 없다는 것을 기억하셨으면 좋겠어요. 물론 방법이 되게 여러 가지가 있을 수 있어요. 베데스다 연못에 들어가도 나을 수 있고요. 의사를 찾아가도 나을 수 있을 수 있어요. 하지만 우리 성경에 보면 예수님은 단번에 문제를 해결하실 수 있는 분이십니다. 우리 친구들 꼭 문제 있을 때마다 예수님을 붙드셨으면 좋겠습니다. 그리고 그 예수님은 언제나 나에게 선한 길을 제시하신다는 것, 그걸 기억했으면 좋겠어요. 아닌데요, 저한테는 나쁜 것도 하시던데요, 저한테 약간 화나신 것 같던데요, 제가 하는 길을 다 막으시던데요, 그것이 예수님의 사랑일 수도 있다는 것. 예수님은 절대로 분노하셔가지고 막 너희들에게 막 벌 주시고 이런 분이 아니라는 건 전도사님 자신 있게 말할 수 있어요. 자, 그리고 두 번째는요, 같이 읽겠습니다. 시작. 주님은 우리가 생각하는 것과는 다른 방식으로 우리의 문제를 해결해 주시기도 한다는 사실을 기억하자. 아멘. 지금 전사님 방금 말했던 것과 연결되는 부분이지요. 내가 원하는 방식이 아니라 주님이 원하시는 방식대로 문제를 해결해 주신다는 것, 그리고 그게 어떤 경우에서든지 더 낫다는 것, 그것을 우리 친구들이 신뢰하고 믿었으면 좋겠습니다. 아멘. 때로는 그것이 세상 사람들이 말할 때 도덕적이거나 윤리적인 것이 아닐 수도 있어요. 우리 말씀은요, 도덕 윤리가 아니에요. 우리 친구들 그거 알죠? 그리고 하나님은요, 물론 도덕과 윤리를 기반으로, 하나님의 말씀 기반으로 이 모든 것들이 나왔지만 우리 도덕과 윤리를 기반으로 사람들을 보지 말았으면 좋겠어요. 상식을 기반으로 사람들을 보지 말고요, 우리는 하나님의 말씀, 예수님의 해결 방식대로 따라가는 것이 바로 크리스찬이라는 것, 그걸 기억하세요. 그리고 우리의 문제보다도 언제나 주님을 바라보며 살아갔으면 좋겠습니다. 아멘. 아멘. 우리 입시를 이제 준비하면서 계속 공부하면서 시험도 보고 이런 친구들, 진로를 결정하는 친구들에게 하나님께서 구하는 자에게 분명히 길을 주실 것이고, 또 베데스다 연못처럼 우리가 정말 그 인류 대학, 내가 돈 잘 벌기 위한 대학, 그런 것들을 쫓아가지 말고 하나님의 나의 인생에서 무엇을 발전하기를 원하시는지를 고민하면서 기도하는 우리 믿음교회 중고등부 친구들이 됩시다. 아멘.